जय वाल्मीकि, हर हर वाल्मीकि। पहले तो आई एम रजनी फ्रॉम होशियारपुर। अभी चंडीगढ़ से आई हूँ क्योंकि मैं वहाँ पे काम कर रही हूँ। ओके, थैंक यू सो मच। ओके, आजकल एक टॉपिक पे डिस्कशन चलती है कि एससी कम्युनिटी के साथ डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है। चलती है ना कि हमारे साथ ऐसा होता है, वैसा होता है, लोग ऐसे करते हैं, एससी कम्युनिटी के साथ ऐसा बिहेव करते हैं। अभी रीजन जानने की तो कोई कोशिश भी नहीं करता। अभी तो डिस्क्रिमिनेशन इतना नहीं होता। जब अम्बेडकर जी का टाइम था तब, अगर आप में से किसी को पता हो तो डिस्क्रिमिनेशन ऐसे होता था कि उनको क्लासरूम के बाहर बिठाया जाता था और उनको अंदर नहीं बिठाया जाता था। और उसके अलावा जब वो शहर में एंटर करते थे तो उनके गले में मटकी बांध दी जाती थी और पीछे झाड़ू लगा दिए जाते थे कि अगर थूकना हो तो उसमें थूको, अगर चल रहे हो उसके कदमों के निशान उन झाड़ुओं से मिटते जाए। पर फिर भी वो पढ़े। अगर इमेजिन वो उस टाइम ये सोचते कि मैं क्यों पढ़ूं, मुझे क्या जरूरत है पढ़ने की, चलो चल ही रहा है, पर वो फिर भी पढ़े। वो इतना पढ़े कि उन्होंने भारत का संविधान लिख दिया। और अगर एक इंसान के पढ़ने से डिस्क्रिमिनेशन में इतना चेंज हो सकता है कि अभी इतना नहीं होता, तो अगर पूरी कम्युनिटी पढ़ जाए तो शायद हम खत्म ही कर सकते हैं। डिस्क्रिमिनेशन करते क्यों है जो लोग करते हैं? क्योंकि उनके पास पावर है, पावर ऑफ पोजीशंस। अभी अगर हमें वो खत्म करना है तो हमें वो उनसे पावर लेनी पड़ेगी। पर अभी इतनी मेहनत कौन करे कि कुछ भी बनने के लिए, आईएएस करने के लिए, बीटेक करने के लिए 14-14 घंटे पढ़े। हम तो इसी में खुश हो जाते हैं कि हमने +2 कर ली, बहुत है, बस पार्लर सीख लेंगे, उससे ज्यादा कुछ करने की क्या जरूरत है। कॉर्पोरेशन की नौकरी तो हमारे पास ही है, वो तो किसी के पास नहीं जाएगी ना, पर सरकारी पक्की नौकरी है तो हम करते ही नहीं है। अभी कौन जो गली में नुक्कड़ पे लड़के खड़े होते हैं वो भी 12 घंटे कहाँ बुक्स में ध्यान देंगे। कॉर्पोरेशन की नौकरी करना बुरी बात नहीं होती, काम छोटा बड़ा नहीं होता। प्रॉब्लम तब होती है जब हम खुद शिकायत करते हैं कि हमारे साथ डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है। क्योंकि अगर आप झाड़ू की नौकरी कर रहे हो तो जो लोग आईएएस या डॉक्टर्स, इंजीनियर्स है, वो अपने घर में बिठाकर आपको चाय तो नहीं पिलाने वाले। तो इसीलिए पढ़ना चाहिए। और एक और टॉपिक है, पिछले मंथ एक टॉपिक चल रहा था काफी ज्यादा मुद्दे का, वो राखी सावंत वाला, कुछ आप लोगों को पता होगा, सबको चल रहा था ना कुछ, कि उन्होंने कुछ कम्युनिटी के बारे में बुरा बोल दिया गया था। नहीं तो बेटे, टाइम कम है, ये टॉपिक है नहीं सर, ये जरूरी है। जस्ट 1 सेकेंड। नहीं, ऐसे नहीं, उतना ही करनी जितनी जरूरी आज नहीं। ओके, मैंने बोलना था, लोगों ने काफी उसका वो किया था क्योंकि उन्होंने बाय वर्ड्स बोला था। उन्होंने तो बाय वर्ड्स नाम खराब किया था, और हम भी तो बाय एक्शंस नाम ही खराब करते हैं ना कम्युनिटी का। कैसे नाम खराब करते हैं? नशा करने वाले वाल्मीकि होते हैं, नशा बेचने वाले, ना पढ़ने वाले, अनपढ़ रह के कॉर्पोरेशन की नौकरी करने वाले, उसके अलावा गंदा फैशन करने वाले भी वाल्मीकि होते हैं। तो हम खुद इतना कुछ करते हैं और फिर जब कोई कुछ और बोल दे तो हमें इतना चुभता है और इतना बुरा लगता है। तो इसीलिए हमें पहले वो सब चेंज करना चाहिए। पहले खुद का मोहल्ले का नशा बंद करो, पहले अपने मोहल्ले के या अपने कम्युनिटी के बच्चों को पढ़ा लो, पहले अपनी गंदी गाली गलौज और सब बंद करो, उसके बाद आप करना कि कोई आपके कम्युनिटी के बारे में बुरा बोल रहा है। क्योंकि वो तो बाय वर्ड्स बोलते हो और आप बाय एक्शंस नाम खराब करते हो ना पढ़ के। इसलिए पढ़ना चाहिए। एंड जय वाल्मीकि। थैंक यू। थैंक यू रजनी जी। और अभी हम बातचीत स्टार्ट करेंगे। हमारे मुख्य वक्ता जो हैं वीर चंदन द्राविड़ जी, असिस्टेंट प्रोफेसर फ्रॉम पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला। जय वाल्मीकि जी। एक मिनट चंदन जी, बेटे बच्चे बोल रहे हैं, बाहर भेज दो किसी को लेके गोद में।
अब बिल्कुल साइलेंट कर दो, टीचर्स ने बोलना, बीच में बच्चे दौड़ रहे हो, आप खड़े हो देख रहे हो। बच्चा नहीं संभाला जा रहा, बाहर घुमा लो। खेल कूद नहीं होगा यहां। चंदन जी। सब तो पहला मैं गुरु जी तो माफी चाहूंगा। एक्चुअली अक्सर गुरु जी कहते कि मैं बहुत बिजी रहना। एक्चुअली ना ਜਦੋਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਫੋਨ ਆਂਦਾ ਇੰਡੀਆ ਚੋਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਆ, ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਮਜਬੂਰਨ ਉਸ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੋਲਵ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੈਡਿਊਲ ਆ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਅਸੀਂ ਚੇਂਜ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜਾ ਮੋਨਿਕਾ ਹੁਣੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਗਰੁੱਪ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਗਰਲਸ ਦਾ, ਬॉयਜ਼ ਦਾ ਅਲੱਗ ਹੈ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਗਰੁੱਪ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡਮਿਸ਼ਨਸ ਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ, ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪਸ ਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ, ਈਵਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਜੌਬਸ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਕਿਤੇ ਵੀ, ਉਸ ਜੌਬਸ ਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਡੇ ਟੂ ਡੇ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਅਪਲੋਡ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੈ ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਤਾ। ਹੁਣ ਜਲਦੀ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਾਸਟ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਮੇਨ ਗੱਲ ਤੇ ਆਉਂਗਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਆਦਰਸ਼ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਮੈਂ ਪਾਸਟ ਆਪਣਾ ਦੇਖਾਂ, ਮੈਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਈਵਨ ਕਈ ਵਾਰ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਬਲੀਅਤ ਆ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਜੱਜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ। 99% ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਸਟੱਡੀ ਆ ਉਹ ਸਿਰਫ ਪਾਸ ਹੋਣ ਲਈ ਕਰਦੇ ਆ। ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਸਟੱਡੀ ਦਾ ਪਰਪਸ ਕੀ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਸਬਜੈਕਟ ਅਸੀਂ ਲਏ ਆ ਉਹ ਕਿਉਂ ਲਏ, ਉਹਦਾ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਂਦਾ ਉਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਵੀ ਮਤਲਬ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਇੰਟਰਸਟ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਜਿਹੜਾ ਟੌਪਿਕ ਆ ਉਹ ਚੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ। ਪਰ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਇਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਨਸਪਾਇਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਅਗਰ ਸਾਨੂੰ ਟੀਚਰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਬਜੈਕਟ ਸੁਜੈਸਟ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਪੇਰੈਂਟਸ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸੁਜੈਸਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ, ਈਵਨ ਸਾਡੇ ਫਰੈਂਡਸ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸਬਜੈਕਟ ਚੁਣਦੇ ਆ। ਪਰ ਸਹੀ ਮਾਇਨੇ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਟਾਈਮ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਬਜੈਕਟ ਦੀ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਆ। ਨੀਂਵ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਨੀਂਵ ਜਿਹੜੀ ਮਤਲਬ ਰੱਖਣੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਮੈਂ ਵੀ ਮੰਨਦਾ ਕਿ ਨੀਂਵ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਸਾਰੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਟਿਕੀ ਰਹਿੰਦੀ ਆ। ਨੀਂਵ ਸਹੀ ਮਾਇਨੇ 'ਚ ਸਟਾਰਟ ਹੁੰਦੀ ਆ +1 ਤੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ +1 ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਟੌਪਿਕ ਆ ਜਾਂ ਏਰੀਆ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਚੁਣਦੇ ਹੋ ਉਦੋਂ ਸਹੀ ਮਾਇਨੇ 'ਚ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਸਟਰੀਮ 'ਚ ਜਾਣਾ। ਉਹ ਚੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਕਾਮਰਸ 'ਚ ਜਾਣਾ, ਮੈਡੀਕਲ 'ਚ ਜਾਣਾ ਜਾਂ ਨਾਨ ਮੈਡੀਕਲ 'ਚ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਔਰ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ 'ਚ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫੈਮਿਲੀ ਜਾਂ ਸਰਕਲ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹੋਣਗੇ ਜਿਹੜੇ 9th ਜਾਂ 10th ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਜੈਸਟ ਕਰਨਾ ਕਿ ਕੁਝ ਟਾਈਮ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੇਣ, ਸਮਝਣ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੰਟਰਸਟ ਕਿਹੜੀ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ 2-3 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਇਸ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਫੇਸ ਕਰਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ। ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਆਦਰਸ਼ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੋਂ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਸਿਰ गाइडेंस प्रोवाइड करता रहता है। और एक लड़की ने बोलिया कि वो आदर्श की बेटी है। वैसे तो आदर्श के जिन्ने बच्चे आ इनकलूडिंग मी, असी सिर्फ इस चीज से विश्वास करते हैं कि साडा समाज जिहड़ा ग्रोथ करे, क्योंकि गुरु जी का सपना, इट मीनस कि वो साडा सपना है। और उहदे लई समय-समय सिर असी जिन्ना भी होप आंदा, चाहे वो पंजाब के अलग-अलग शहर होण, चाहे वो इंडिया के होर कोई स्टेट्स के शहर होण, असीं उत्थे जाण दी कोशिश करते हैं। हुण भी गुरु जी की आग्या अनुसार साडे 3 स्टेटां दे विच टूर हैगे आ, जिहदे ते सिर्फ एजुकेशन की गल होएगी। इस तो बाद एक होर बहुत अच्छी गल मैनूं लगी कि स्टडी और जॉब जदों मिल जाती है, एक ईगो क्रिएट हुंदी बच्चे दे मन च। चाहे मतलब डेजिग्नेशन की हले नहीं मैं गल कर रहा, हले सिर्फ जॉब की गल कर रहा, गौरमेंट जॉब की। चाहे 4th क्लास इंपलॉई आ, जरूरी नहीं म्यूनसिपल कारपोरेशन च, होर किसी भी अदारे दे विच एक ईगो जनरेट हुंदी है कि मैं गौरमेंट इंपलॉई आ। जां ग्रैजुएशन या पोस्ट ग्रैजुएशन करन तो बाद भी एक ईगो जनरेट हुंदी है। अज भी मैं कुछ स्टूडेंट्स नूं मिलिया जिन्हां च मैनूं ये फील होया कि मतलब कुछ बने नहीं है हले, बट अननैसेसरी जिहड़ी चीज़ की जरूरत नहीं है वो ईगो उन्हां दे विच मैनूं फील होई। मैं उन्होंने भी ये चीज़ सुजैसट करना चाहना कि ईगो अल्टीमेटली तुहाडी जिहड़ी ग्रोथ दे विच बहुत वड्डा एक रोड़ा बनदी है, क्योंकि वो तुहानूं अच्छा नहीं सोचण दिंदी,
ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋ ਕਈ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ 'ਚ ਕਈ ਡਿਸੀਜਨ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਥਰਡ ਪਰਸਨ ਜਾਂ ਟੀਚਰਸ ਜਾਂ ਪੇਰੈਂਟਸ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਸਬਜੈਕਟ ਦੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਫੀਲਡ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਐਕਸਪਰਟ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਐਨਾਲਾਈਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਯਾਰ ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਮੈਂ ਗਲਤ ਸੀ, ਪਰ ਵਾਕਈ ਮੈਂ ਗਲਤ ਸੀ। ਸੋ ਹਾਰਡ ਵਰਕ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਪਾਸਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਇੱਕ 10th ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਜਿੱਦਾਂ ਗਲੀਆਂ ਦੇ ਮੋੜਾਂ ਤੇ ਖੜਦੇ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣੇ ਬੱਚੀ ਨੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂ ਕਾਫੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਸੋ ਮੈਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ 10th ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਇਹ, ਉੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਮੈਂ ਖੜ ਗਿਆ, ਆਪਣੇ ਮੇਰੇ ਫਰੈਂਡ ਸੀਗੇ, ਤਾਂ ਇੰਨੇ 'ਚ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਮਹੱਲੇ ਦਾ ਹੀ ਬੰਦਾ ਆਇਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਚੰਦਨ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦਾ, ਤੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਯਕੀਨ ਕਰਿਓ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲੇ 15 ਦਿਨ ਤਾਂ ਨੀਂਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਈ ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ, ਯਾਰ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੀ ਉਹਨੇ ਦੇਖ ਲਿਆ ਮੇਰੇ 'ਚ ਕਿ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਵਰਡਸ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਸੀ ਮੇਰੇ ਲਈ, ਮੈਨੂੰ ਇਦਾਂ ਲੱਗਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਜਿੱਦ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗਰੋਥ ਕਰ ਹੀ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਮੰਜ਼ਿਲ ਹਾਸਿਲ ਕਰ ਹੀ ਲੈਂਦੇ ਹੋ। ਉਸ ਗੱਲ ਨੇ ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਇੱਕ ਜਿੱਦ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਔਰ ਮੇਰੇ ਪਾਪਾ ਦਾ ਵੀ ਸੁਪਨਾ ਸੇਮ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅਕਸਰ ਅੱਜ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਵਰਡਸ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਯਾਦ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਹ ਚਲੇ ਗਏ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜੇ ਮੈਨੂੰ ਸੌਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਅੱਜ ਵੀ, ਕਿ ਬੇਟੇ ਬਹੁਤ ਗਰੋਥ ਕਰਨੀ ਆ, ਮੰਮਾ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਰ ਦੇਣਾ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜਨਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਾਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਕਦੀ ਲੱਗਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਕਿ ਮੇਰਾ ਵੀ ਕੋਈ ਪਰਸਨਲ ਸੁਪਨਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹ ਬੱਚੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੁਪਨਾ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਟ ਮੀਨਸ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਸੁਪਨਾ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਸੋ ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਆ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਚੇਂਜਸ ਦੇਖੋਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਨਾ ਟਾਈਮ ਲਾਈਨ ਇੱਕ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਆ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਕਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਨਾਰਮਲੀ ਬੱਚੇ ਸੋਚਦੇ ਆ ਕਿ ਲੈ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਲੈ ਲਈ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਵੀ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਕਿ ਜਿੱਦਣ ਐਗਜ਼ਾਮ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਐਗਜ਼ਾਮਸ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦਿਨ ਰਾਤ ਇੱਕ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਲਾਸਟ 10-15 ਦਿਨ ਕਿ ਬੁੱਕਸ ਕਿੱਥੇ ਆ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਮੈਂ ਐਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਸੈਮੀਨਾਰ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਵਿਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਲੋਕ ਆਏ ਹੋਏ ਸੀ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਸਿਸਟਰ ਕੇ ਘਰ ਰੁਕੇ ਸੀਗੇ, ਡਾਕਟਰ ਤਮਸਾ ਜੀ ਕੇ। ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਗੱਲ ਨਾ ਮੈਂ ਅਕਸਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਕਰਦਾ, ਅਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਬੈਠੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਬੁੱਕਸ, ਅਸੀਂ ਡਾਈਨਿੰਗ ਰੂਮ 'ਚ ਬੈਠੇ, ਉੱਥੇ ਇੱਧਰ ਵੀ ਮੇਰੇ ਬੁੱਕਸ ਤਾਂ ਇੱਧਰ ਵੀ ਬੁੱਕਸ ਤਾਂ ਟੇਬਲ ਤੇ ਵੀ ਬੁੱਕਸ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਸੋਣਾ ਸੀ ਉੱਥੇ ਵੀ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਬੁੱਕਸ। ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਲੱਗੀ ਗੱਲ ਯਾਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਨਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹੇ ਆ, ਯਾਦ ਕਰੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਿਨਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਆਦਤ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਯਾਰ ਪਾਸ ਹੋ ਗਏ ਬਸ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਗਲਤ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਪੜ੍ਹੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸੋਚਣ ਦਾ, ਸਮਝਣ ਦਾ, ਦੇਖਣ ਦਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੀਸਰੀ ਅੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਤੀਸਰੀ ਅੱਖ ਹੁੰਦੀ ਇਨਸਾਨ ਦੀ, ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹੀ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਜਾਂਦੇ ਆ ਨਾ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਮਝਣ, ਜਿਹੜਾ ਦੇਖਣ ਦਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਹੀ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਹਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੋਈ ਆ ਤਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਈ ਆ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਬੈਟਰ ਡਿਸੀਜਨ ਲੈ ਪਾਉਂਦੇ ਆ। ਪੇਰੈਂਟਸ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਆ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਲਈ। ਮੋਨਿਕਾ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀਰੀਅਸਲੀ, ਮੈਨੂੰ ਰਾਤੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਰਾਤੀ ਇਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਚਲ ਜਾ ਪਟਿਆਲਾ, ਔਰ ਮੈਂ ਪਰਸਨਲੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਆਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਪਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਮੇ ਵੀ ਗਰੁੱਪ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਰਾਤ ਦੀ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਖਾਧੀ, ਈਵਨ ਸਵੇਰੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖਾਧੀ ਹੋਏਗੀ। ਬਟ ਉਹ ਬੱਚੇ ਆਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਬਾਏ ਹਾਰਟ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਪਿੰਚ ਹੋਈ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੇ ਨਹੀਂ ਅਲਾਉ ਕੀਤਾ। ਕੁਝ ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਪਰਸਨਲੀ ਪਟਿਆਲਾ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵੀ ਗਏ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਰ ਚਲੋ ਨਹੀਂ ਆ ਪਾਏ। ਪਰ ਮੈਂ ਪਰਸਨਲੀ ਹੁਣ ਜਾਊਂਗਾ, ਜਦੋਂ ਪਟਿਆਲਾ ਮੈਂ ਸਵੇਰੇ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ। ਸੋ ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਢੁਕਦੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਐਕਚੁਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸੈਮੀਨਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਪੈਣਾ ਕਿ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸੈਮੀਨਾਰਾਂ ਦੀ।
ਲਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਪਾਇਲਟ ਦੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀਗੀ, ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਵੀਰ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਆ ਜਿਹੜੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਸੋ ਇੱਕ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਕੀਮ ਹੈ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਪਾਇਲਟ ਸਕੀਮ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਫ੍ਰੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਟੀਚਰ ਸੀਗੇ ਸਿਸਟਰ ਇੱਥੇ ਬੋਲ ਕੇ ਗਏ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਬੇਟਾ +1 +2 PCM ਦੇ ਨਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਆ, ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਨੋਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋ ਤਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਆਲਮੋਸਟ 25 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਇਹ ਕੋਰਸ ਦੀ ਫੀਸ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 12.5 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਸਾਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਕਿ ਰੂਟੀਨ 'ਚ ਜਿੰਨੇ ਬੱਚੇ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਚਾਹੇ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਰਿਸਪੈਕਟਡ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਸ ਨੇ ਸਟੇਜ ਤੇ, ਅਸੀਂ ਰੂਟੀਨ 'ਚ 8 ਘੰਟੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸਟੱਡੀ ਆ ਉਹ ਡੇਲੀ ਜਹਾਜ਼ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਕੀਮਸ ਹੈਗੀਆਂ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਅਵੇਲੇਬਲ ਆ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਪੈਣਾ। ਸੋਸ਼ਲ ਨੈਟਵਰਕਿੰਗ ਸਾਈਟਸ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਥੋੜੀ ਜੀ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਆਪਣੇ ਬੈਨੀਫਿਟ ਲਈ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ WhatsApp ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਬਸ, ਪਰ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਯਾਰ ਐਸੀ ਲਈ ਸਕੀਮਸ ਕਿਹੜੀਆਂ ਅਵੇਲੇਬਲ ਆ, ਜਾਂ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਣਾ। ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਉਹਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ 24 ਘੰਟੇ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ 24 ਘੰਟੇ ਮਿਲਦੇ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮੰਚ ਤੋਂ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ 24 ਘੰਟੇ ਮਿਲਦੇ ਆ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਮੈਕਸਿਮਮ, ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਬਟ ਮੈਕਸਿਮਮ ਲੋਕੀ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਜਾਨਵਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਆ, ਖਾਇਆ ਪੀਆ ਸੋ ਲਿਆ ਬਸ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਵੀ ਕਹੋ, ਕੁਝ ਈਵਨ ਪੇਰੈਂਟਸ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਹੋਣਗੇ ਘਰ, ਤੇ ਰਿਪਲਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਈਗੋ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਗੁੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਪਲਾਈ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸੋਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਆ ਮੈਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸੋ ਲਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਪਹੁੰਚਿਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੱਥ ਰਿਹਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਸਦਕਾ ਹੀ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਪਰ ਇਹ ਮੇਰੀ ਲਾਸਟ ਮੰਜ਼ਿਲ ਨਹੀਂ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ। ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਮਤਲਬ ਚਲੋ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ, ਪਰ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ, ਮੇਰੀ ਡਬਲ ਮਾਸਟਰਸ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਸਟੱਡੀ ਹੈ ਸਾਰੀ, ਹੁਣ PhD ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਹੈ ਜਰਨਲਿਜ਼ਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਲਾਅ ਸਟੱਡੀ ਵੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ ਵੀ ਕਰਤੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਵੀ ਸੁਜੈਸਟ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਡਿਗਰੀਆਂ ਲਈ ਨਾ ਪੜ੍ਹੋ, ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਪੜ੍ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਨਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਆਧਾਰ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀਆਂ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਮਿਲ ਸਕਦੀਆਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਂਗੂ ਬੈਠਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਕਦੀ ਉਸ ਕਾਰਨਰ 'ਚ ਕਦੀ ਉਸ ਕਾਰਨਰ 'ਚ, ਪਰ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਮਤਲਬ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਬੈਠਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ। ਪਰ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਦੀ ਬੋਲਾਂ ਇਦਾਂ, ਪਰ ਮੈਂ ਕਦੀ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪਰ ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਇਸ ਕਾਬਿਲ ਨਹੀਂ ਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੋਲ ਪਾਈਏ, ਪਰ ਇੱਛਾ ਸੀਗੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ, ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਇਸ ਮੰਚ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜ਼ਰੂਰਤ ਕਿ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਜਾਂ ਫਿਰ 100 ਦੇ ਕਰੀਬ ਬੰਦੇ ਬੈਠੇ ਹੋਣ। ਚਾਹੇ ਇੱਕ ਵੀ ਬੱਚਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਉਸ ਦਿਲ ਨਾਲ ਸਮਝਾਓ, ਪੜ੍ਹਾਓ, ਗਾਈਡ ਕਰੋ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਵੀਰ ਜੀ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਪਾਇਲਟ ਦੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਾਈਡੈਂਸ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਸੀ। ਈਵਨ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਗਾਈਡ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੈਂ 1 ਸਾਲ ਮਤਲਬ ਦਿਨ ਰਾਤ ਮਤਲਬ 24 ਘੰਟੇ ਜੌਬ ਕੀਤੀ ਸਟੱਡੀ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਮਤਲਬ ਦਿਨੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਨਾਈਟ ਡਿਊਟੀ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਡਿਸਾਈਡਡ ਸੀ ਕਿ ਜਾਣਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੋਲ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਹਾਸਿਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕੁਝ ਵੀ। ਸੋ ਜ਼ਰੂਰ ਗਾਈਡ ਕਰੋ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ, ਜਿੰਨੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੌਲੇਜ ਆ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਗਾਈਡ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਸੱਚ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਮਾਇਨੇ 'ਚ ਗਾਈਡੈਂਸ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਜਿੰਨਾ ਦੇਰ ਤੱਕ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ ਤਾਂ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬੰਦਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਨੂੰ ਹਾਸਿਲ ਕਰ ਲੇ। ਔਰ ਸਟੱਡੀ ਦੀ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਨੂੰ ਸਮਝੋ। ਇੱਕ ਰਾਈਟਰ ਸੀਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 10 ਸਾਲ ਐਕਸਟਰਾ ਲੱਗੇ ਆਪਣੀ ਸਟੱਡੀ ਨੂੰ ਕੰਪਲੀਟ, ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਨ ਲਈ।
ਨਾ ਉਹ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਨਾ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਈਵਨ ਨਾ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੇਡੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਸਮਝਾਉਣਾ ਕਿੰਨਾ ਔਖਾ ਹੋਏਗਾ। ਤੇ ਪਰ 15 ਸਾਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਟੱਡੀ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਕੰਪਲੀਟ ਕੀਤੀ, ਕਿ ਮਤਲਬ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਵੈਲਿਊ ਨੂੰ ਉਹ ਸਮਝਦੇ ਹੋਣਗੇ। 6 ਬੁੱਕਸ ਲਿਖੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਕਦੀ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹਨਾ। ਸੋ ਸਟੱਡੀ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਨੂੰ ਸਮਝੋ। ਪੇਰੈਂਟਸ ਬਹੁਤ ਭੋਲੇ ਭਾਲੇ ਨੇ ਸਾਡੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਵਕੂਫ ਨਾ ਬਣਾਓ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ 2 ਦਿਨ ਲਈ ਘਰ ਜਾਣਾ, ਸੈਟਰਡੇ ਸੰਡੇ, ਪਰ ਤਕਰੀਬਨ ਸਿਰਫ ਮਤਲਬ ਰਾਤ ਨੂੰ ਵੀ ਲੇਟ ਪਹੁੰਚਦਾ ਔਰ ਸਵੇਰੇ ਅਰਲੀ ਮਾਰਨਿੰਗ ਨਿਕਲ ਜਾਈਦਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਲਈ। ਤਕਰੀਬਨ ਇਹ ਕੰਮ ਸੇਮ ਪਟਿਆਲੇ 'ਚ ਵੀ ਚੱਲਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਟਿਆਲੇ ਦੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਜਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਹੋਣੀ ਬੈਠੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਰੂਟੀਨ 'ਚ ਉੱਥੇ ਵੀ 10-11 ਸਾਨੂੰ ਵੱਜ ਜਾਂਦੇ ਆ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੇਮ ਚੀਜ਼ ਫਗਵਾੜੇ ਵੀ ਚੱਲਦੀ ਆ। ਮੈਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਤੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਬੋਲ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਅਗਰ 1000 ਬੰਦੇ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਤੇ 1000 ਜਗ੍ਹਾ ਬੋਲਾਂਗੇ ਤਾਂ ਚੇਂਜਸ ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਫਾਸਟ ਆ ਸਕਦੇ ਆ। ਨੌਲੇਜ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਜੱਜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਮੈਂ ਅਗਰ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਮੈਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਵਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ ਸੀਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਕਦੀ ਜੌਬ ਅਪਲਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਜੌਬ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਜੌਬ ਲੱਗ ਗਈ। ਇਟ ਮੀਨਸ ਕਿ ਕਦੀ ਨੌਲੇਜ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜੱਜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਉਦਾਹਰਨ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜੱਜ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਕਰੋ। ਜਿਹੜੀ ਗਲਤੀ ਮੈਂ ਕੀਤੀ ਉਹ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਸਮਾਜ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਬੱਚਾ ਉਹ ਕਰੇ। ਸੋ ਕਦੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ 'ਚ ਮੇਰੀ ਹੈਲਪ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇ, ਮੋਸਟ ਵੈਲਕਮ। ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈਲਪ ਕਰਾਂਗਾ। ਸੋ ਲਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਤੋਂ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਕਾਬਿਲ ਸਮਝਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਇੱਥੇ ਬੋਲ ਸਕਾਂ। जय वाल्मीकि जी। चंदन जी ने बहुत ही साधारण शब्दों में लेकिन बहुत ज्ञानवर्धक बातें कही। एक बात और जो बीच में कि 24 घंटे ही होते सबके पास। कुछ लोग परम श्रद्धेय रावण जी की तरह बहुत से लोगों को तैयार कर देते हैं, वो 24 घंटे 2400 घंटों में परिवर्तित हो जाते हैं। कुछ हमारे जैसे होते हैं जो समय बिताते हैं और प्लानिंग करके फिर सो जाते हैं, उनके 24 घंटे 6-8 घंटों में रह जाते हैं। इसलिए अगर हमने इस मिशन को आगे लेके जाना तो यहां से जो हमारा मार्गदर्शक मंडल जो सुझाव दे रहा है उन्हें हमने न केवल सुनना, उन पर अमल भी करना है। अब प्रार्थना करूंगा मैं हेड टीचर फिरोजपुर से हमारे बीच में गुरमीत कौर जी, वो आए और हमारा मार्गदर्शन करें। जय वाल्मीकि, जय भीम। आज पंडाल पूरी तरह बज के बैठा होया है, बहुत चंगा लग रहा है। एक क्रांतिकारी नवी आ रही है। ये नहीं है कि पहला लोग पढ़ते नहीं सी, पढ़ते सी, कोई प्लेटफॉर्म नहीं सी मिलिया। हुण साडे कोल प्लेटफॉर्म गुरु रतन रावण जी ने। मैं लगभग 98 तो इन्हां नाल जुड़ी हुई हां। मैरिज तो पहला, मेरी मैरिज नूं 20 साल हो गया, मेरे बच्चे वड्डे हो गया। अज भी मेरे घर दे मैनूं कह रहे आ असीं हरमंदर साहब चलना सी, तू आपदा रौला पा लिया। मेरा सौरे साहब कहने एक शब्द कह मैनूं, ओ मैं कहा बापू तू चल जा, कोई गल नहीं, मैं आपे मत्था टेक आऊं जिदन मेरा दिल करूं, क्योंकि मैं किते कोई पैसा नहीं चढ़ाउंदी। मेरे को 54 बच्चे ने ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਅਡਾਪਟ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੈਨਸਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕੱਪੜੇ, ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਤੱਕ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਦੇਣੀ ਆ।